Hi my dear students, welcome back to a new session on your Financial Accounting 1. So in previous session, I have given a framework or a layout of your syllabus or curriculum which has to be studied in your first semester of your BCom program. In the Financial Accounting course, as we have discussed, there are 6 chapters. Among them, we shall start a unit 1 in present session. As I explained in the previous session, unit 1 deals with the accounting principles and standards, and what is the meaning and definitions of the accounting, and what are all the objectives of accounting, and how the accounting cycle will be, and what are all the concepts and conventions which are used in the accounting or preparation of books of accounts. And we should have a bird view on the accounting standards which are issued by the ICAI and IFRS Foundation. This is the unit 1 for your Financial Accounting 1. So ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಬಂದು it is not a new thing to you. ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. These things have been already studied in your first PUC. Please go through your notes or textbook which you have of your PUC and just remember the things which you have studied in the PUC, in the inception classes. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 1 ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ framework, that is the theoretical aspects of your accounting. So the theoretical aspects of your accounting will not vary with the courses or the programs you will going to study. Whether you study in PUC or in BCom or BBA or in MCom, wherever you study, accountancy remains, the theory remains the same. Only the thing is how you will going to apply that will get changed. So in this view, the first question arises in your mind, that is to say, why we need this accounting? Always you should have a question in your mind, that is what is accounting, why we need that. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು? ಸೊ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದು ಓದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆಗೂ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ನೀವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ accounting to you in this class and you are listening to that and you are getting learning. So the thing is, if I didn't speak anything, ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡದಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳದಂತೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್
possible to get the required information from this session? Outrightly it is no. I should speak. If I speak a Chinese, or if I speak in Hindi, or if I speak in Japanese language or French, whether it is really possible for you people to get understand, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. That means to say, you know the company, so-called company called Tata Motors ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಾಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು? ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಟಾಟಾ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಹತ್ರನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಲಾಭ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So you will going to access the profit and loss account of that particular business and you will going to receive the required information alva. So hage, but nimage if you don't have that kind of reports, that is profit and loss account illa antandre, is it possible for you to go to Mumbai and stand in front of a building of a Tata group of enterprises or Reliance Industries, adra munde building munde ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಏನಂತ, ಸರ್ ನಿನ್ನ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಯು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ communicating or transporting the information alva. So it may be a signs, gestures, marks or the artificial vocal sound. So ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಮೇ ಇಂಡಲ್ಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥ್ರೂ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರೋರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್.
You should prepare the accounting records and should prepare the financial reports. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ, ಸರಿನಾ? ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಾತಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, what are all the postulates, principles, standards, etc., which are necessary for an accountant to interpret the accounting information for the purpose of communicating or reporting the information for the purpose of decision making. So ultimate ಆಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you just look on the definition of accounting which has been given by the American Institute of Certified Public Accountants, ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೆಮ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂದರೆ 10 ಕೋಟಿ ಬಂತು, $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂತು, 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಂತು, ಈ ರೀತಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಅದು, ಬಟ್ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಲಾಭ ಬಂತು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಒಂದು ವೈರ್ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. So next we shall move on to the another aspect. What are all the objectives of accounting? ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you have joined the program of BCom in our college. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ BCom ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ BCom ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತನೋ, ವೆದರ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್. Anything for that matter, you will be having some kind of an objectives in your life when you are in the learning process. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. So the same way in the accounting also
when you are preparing the books of account based on some criteria which has been stipulated in the theoretical aspect of the accounting, it has some objectives. The main objective in accounting is to provide the information to the concerned stakeholders. Stakeholders ಅಂತಂದ್ರೆ required in the information users. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದೇ ದ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಗಿವನ್ ವಿಯಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ which are based on the generally accepted accounting principles or the accounting standards or the principles or the theoretical aspects. In India, these principles or these standards which are that will be issued by the Institute of Chartered Accountants of India. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಅವರು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಟು ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. The major or some objectives of an accounting will going to explain the how the application of the knowledge of the accounting will going to help. The first one, you just look over on the first objective. It is to ascertain the amount of profit or loss made by the business. The basic, the first primary objective of an accounting is to know, that is, what amount of the profit or loss I have made. Every businessman, every business will have a motto of earning a profit. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಸ್. ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೋಟೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಗೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Accounts or the accounting records will provide the information on the amount of profit or loss made by the business in a particular year. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. And the another major objective is to know the financial position of the business. Financial position, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್.
ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ issued by the government will force you to prepare the books of accounts. So in order to meet the requirements of the law, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಗಾಲಿಟಿ, ಲಾ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾ, ಆ ಒಂದು ಲೀಗಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. In order to enable the readers to assess progress made by the business over a period of time, some persons or the users or the stakeholders like the government or the creditors or the researchers or the employees, so for any person for that matter, they will be having their interest in the business based on their commitment. Our commitment ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? So creditors will be having an interest because they have made a credit to the business, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಲಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಾಹುಕಾರರು ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇಯರ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ರೆಕವರ್ಡ್ ಸೂನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ the stakeholders will be having their own interest in assessing the progress of a business. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the stakeholders will be having their own interest. They need the required information by the each stakeholder is different. ಲೈಕ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ recording, classifying and summarizing the financial results of a company in order to communicate the required information to the interested parties. Interested stakeholders ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ascertain the amount of profit or loss made by the business in a particular year, and also it provides the information on financial position of a business, and it make compliance or it meets the requirements of the legality, and it enables the readers who assess the reports and who is going to assess the progress of a company over a period of time, and it provides the information to the required stakeholders. With this background, I will going to end up this session, and in next session we shall have a discussion on the accounting cycle and the other accounting theoretical aspects.